वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल के दर्शकों, आप जी का स्वागत है प्रोग्राम दर्पण विच। अज स्वागत है साडे मेहमान, आप जी की जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी, जिन्होंने तुसी बहुत बारी मेरे प्रोग्रामां होर प्रोग्रामां मिल चुके हो। उन्हां दी शख्सियत तो तुसी वाकफ हो, पर अज असी एक नवा विषय लैके आए हाँ। नवा विषय की गल करन तो पहला, अपने विषय वाल वधन तो पहला, मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी का तुहाडे वलों अपने वलों स्वागत करना चाहांगा, तां जो असी अज दे प्रोग्राम विच उन्हां दा उही उत्साह, उही खोज भरपूर गल्लां, खोज भरपूर उन्हां दा विषय जिहड़ा बहुत घट लोगों ने छुण की कोशिश की है। हमेशा डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी के वो विषय होया करते हैं जिहड़े कि कदे किसी ने बहुत ही घट उन्हां ते काम किया होगा। डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी, आप जी नूं जी आया अकाल चैनल के स्टूडियो विच। आप जी का स्वागत है। आप जी ने साडी बेनती नूं प्रवान करके फिर समा कढ़िया और आप जी ने उस विषय लिए जिहड़ा अज असीं विषय डिस्कस करने जा रहे हैं, उस विषय बारे आप जी ने एक बहुत अरसा काम किया, बहुत सारे आर्टिकल लिखे ने, बहुत सारा कुछ वो बारे कहा। आप जी नूं जी आया। थैंक यू। दर्शकों, डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी दे नाल अज असीं वो गल करांगे जिहड़ी एक रीसेंटली इंग्लैंड ने दी मैडिकल साइड के उत्ते रिपोर्टां छपियां ने, दो प्राइवेटली हिंदुस्तान दे विच ते वख-वख मुल्कां दे विच कई सर्वेखण हो चुके ने। उन्हां दे विच जिसनूं असीं मर्द प्रधान समाज कहंदे हां। आप जी नूं पता है कि मर्द प्रधान समाज दे विच बहुत सारियां अज तक जिन्नियां भी गल्लां होईयां ने, जिन्ना भी कुछ होया है, वो मर्द प्रधान अपने सिर ते सेरल बन्नी फिरदा है। भावें सारा कुछ हुंदियां होया बड़ा कुछ इस मर्द प्रधान समाज नूं नमोशियां दे कारण भी कई बारी बनना पिया, क्योंकि सती प्रथा खत्म करने लई मर्द प्रधान समाज दे उत्ते बहुत वड्डा एक अंकुश लग्या। औरतां नूं जानवरां ते पशुआं वांग बेचिया जाना, उहदे ते अंकुश लग्या, वो बंद किया गया। औरतां नूं एजुकेशन दे म्यार विच पिछे रखना, उहदे ते बहुत सारे कानूनन पाबंदियां लाइयां गईयां। कारोबार ते नौकरियां विच पूरी सुविधा औरतां नूं ना देनी, उहदे ते बहुत सारे बुद्धिजीवियां ने अते कानून साजां ने उहदे ते पाबंदियां लाइयां। बहुत सारियां चुनौतियां दा सामना करना पिया, पर उहदे नाल नाल की ये सारा कुछ मर्दां दा ही कसूर है? कि ये सारा कुछ सरकारां दे सिर ते ही भांडा भन्निया जावे? कि साडियां धार्मिक जथेबंदियां जां धार्मिक अदारियां दा भी कोई विच रोल रहा है? कि साडे समाज जां समाजिक जथेबंदियां जां संस्थावां दा भी कोई ऐसा योगदान रहा, जां औरतां दा अपने आप विच भी कोई इहो जी भुल होई है, इहो जिहा कोई घाट रही है कि वो अपने पूरे तरह अपने हक्कां नूं माण नहीं सकियां, मंग नहीं सकियां? ये साडी डिस्कशन का अज मुद्दा है। सो आओ आप गल शुरू करते हैं डॉक्टर हरीश जी तो। डॉक्टर हरीश जी, आप जी दे पुराने जिन्ने भी असी डिस्कशनां देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, किताबां पढ़ते हैं, उहदे विच आप जी ने बेवाकी नाल औरतां दी, उन्हां नूं एक किस्म की औरतां दी पिठ ते थापड़ा दिता और औरतां नूं सही कहा। पर एक रीसेंटली जिहड़े सर्वेखण आए ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ तत्थ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 10% ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ?
ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚੁਗਰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਲੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਦਵਾੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਵਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਸਨ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੌਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੋਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੜਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੌਰਟ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀਣਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੋਬਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਢੀਆਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ ਕਿ ਮਹੀਨ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੈ ਦੇयर इज अ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਡਰੈਗੂਟਰੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਟਾਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਪਿਓ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਰਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70% ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਕੜੇ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੂਰਖ ਰਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ
ਛਲਣੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੇ? ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਢੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੌਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਕਮਿਲਨ ਯਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰੱਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਰ, ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਗੋਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਨੋਜ਼, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਖਿਲੀ ਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਰਨ ਫਰਮ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਲਰਨ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਟਿਲ ਆਵਰ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਠੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਰਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਂਕਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਦੱਸ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਆਂ
ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 1948 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਬਰੇਜ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। 47 48 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 49 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਬੱਚੇ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਚਾਰੇ MA ਪਾਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜੋਬ, ਘਟੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜੋਬ, ਜਿਸ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਜੋਬ, ਜੋਬ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਾਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹਿਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ। ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਬਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਲੁੱਕਡ ਆਫਟਰ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਰਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੈਟ ਮੇਕ ਏ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦ ਮੈਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ,
ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜੋਬਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਧੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੌਬਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੂਗੀ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਤੇ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ CS ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਪਣ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।